کئی سالوں کے بعد میر فیضان اپنے وطن کی مٹی پر قدم رکھ رہا تھا۔ تقریباً 10 سال گزر چکے تھے جب وہ آخری بار پاکستان آیا تھا۔ اب بھی وہ صرف اسی لیے واپس لوٹا تھا کہ کچھ ضروری حساب کتاب دیکھنے تھے اور اپنی زمینوں سے متعلق اہم فیصلے کرنے تھے۔ اس کی کینیڈین ماں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ پاکستان کا رخ نہ کرے، اس لیے اس نے میر ہادی کو سمجھایا تھا کہ وہ یہاں موجود اپنے آباء و اجداد کی تمام جائیدادیں فروخت کر کے واپس چلا جائے۔ میر ہادی کے والد پاکستانی تھے اور یہاں ان کے باپ دادا کی زمینیں تھیں جو اب میر ہادی کے حصے میں آئی تھی۔ وہ ان ساری زمینوں اور جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ جب بھی وہ یہاں آتا ان فارم ہاؤسز میں کچھ دن خوشی سے گزارا کرتا، مگر اب اس نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ یہ سب بیچ کر ہمیشہ کے لیے وہ کینیڈا میں ہی آباد ہو جائے گا۔ اسی لیے اس نے اپنے سب سے پسندیدہ فارم ہاؤس کا رخ کیا۔ وادی ناران کے پرفضا مقام پر پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں ان کے پرانے وفادار ملازم نہ صرف اس کے فارم ہاؤسز کی دیکھ بھال کرتے، بلکہ جب بھی وہ واپس آنے کی خبر پہنچاتا تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے حساب سے ساری تیاریاں کر دی جاتی۔ وہ کئی سالوں پرانے وفادار ملازم تھے جو اس کی پسند ناپسند ہر چیز سے واقف تھے، اسی لیے بغیر کسی دقت کے وہ ہمیشہ بہت تھوڑے سامان کے ساتھ اپنی فارم ہاؤس چلا آتا۔ اب بھی ملازمین نے نہ صرف اس کے فارم ہاؤس کو پوری طرح سے صاف ستھرا کر دیا تھا، بلکہ راہداریوں میں پھول بچھا کر اس کے استقبال کی تیاری بھی کی گئی۔ تھکا ہارا فیضان جب فارم ہاؤس میں داخل ہوا تو اس نے اپنے وطن کی فضاؤں میں وہی مٹھاس محسوس کی جو ہمیشہ اس کے دل کو آرام دیتی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور دل میں سوچا کہ شاید یہی جگہ ہے جہاں اس کا اصل سکون چھپا ہوا ہے، مگر اب وہ مزید اپنی ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اسے یہ سب کچھ فروخت کر کے واپس لوٹنا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ بڑے سے لاؤنج میں لگی اس کے بابا اور دادا کی پرانی تصویریں ہمیشہ اس کی نگاہوں کا مرکز بنتی تھی۔ اب بھی وہ تصویروں کو دیکھتے ہوئے اپنے مرحوم باپ کو یاد کرتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کمرے کا دروازہ لاک کر لیا۔ آہستگی سے چلتے ہوئے اس نے بیڈ کے کنارے پر اپنے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا بیگ رکھا اور جیسے ہی وہ جوتے اتارنے کی غرض سے بیڈ پر بیٹھنے لگا، اسے محسوس ہوا کہ بستر پر پڑے بلینکٹ کے اندر کوئی موجود ہے۔ اس نے اپنا وہم جانا اور جوتے اتارنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے بلینکٹ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چونک کر غور سے دیکھنے لگا اور پھر یہ یقین ہوتے دیر نہ لگی کہ واقعی وہاں کوئی موجود تھا۔ اس کے کمرے میں اس کے بستر پر بھلا کون ہو سکتا تھا؟ اتنی جرت تو کسی نوکر میں نہ تھی کہ اس کے آنے کو سن کر بھی اس طرح اس کے کمرے کو استعمال کرتا۔ ویسے بھی وہ اپنے سارے ملازمین سے ملاقات کر کے ہی اندر آیا تھا، تو پھر یہ کون تھا؟ اس نے نگاہیں سکیڑ کر بلینکٹ کا جائزہ لیا تو اسے خود بخود یہ احساس ہونے لگا کہ بلینکٹ کے اندر موجود انسان نسوانی وجود والا ہے۔ فیضان کا دل یکدم زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً کمرے کی روشنیاں پوری طرح جلا دی اور قدم پیچھے ہٹا لیے۔ بیڈ پر پڑا ہوا بلینکٹ کسی لڑکی کے جسم کی موجودگی ظاہر کر رہا تھا۔ لمحے بھر کو اس کی سانسیں تھم گئی۔ وہ لمحہ جیسے صدیوں پر محیط ہو گیا ہو۔ کون ہو سکتی تھی جو اتنے آرام سے اس کے بستر پر سو رہی تھی؟ وہ خود کلام ہوا اور پھر آہستگی سے بلینکٹ کے قریب آیا اور ایک جھٹکے سے اسے پلٹ دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی ایسا حسن نہ دیکھا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے تکتا چلا گیا۔ سفید لباس میں ملبوس ایک لڑکی جو شاید 16 یا 17 برس کی ہوگی، بے خبر نیند کی آغوش میں تھی اور اس کے بال قدرے بکھرے ہوئے تھے۔ چہرہ تھکن سے نڈھال اور آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ حلقے موجود تھے، مگر اس سب کے باوجود وہ حد درجہ کی خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ نرمی، معصومیت اور تکلیف کا عجب امتزاج پیش کر رہا تھا۔ فیضان کو ایسے لگا جیسے اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کو اتنے قریب سے دیکھا ہو اور انتہائی معصوم و حسینہ خوبصورتی کا مجسمہ تھی۔ فیضان کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی اور ماتھے پر الجھن کا سایہ تھا۔ غصہ اب مدھم بڑھ چکا تھا۔ کون تھی یہ اور اتنی سکون سے کیسے اس کے بستر پر سو رہی تھی؟ جہاں تک اسے معلوم تھا یہاں کوئی فیمیل سرونٹ نہ تھی، تو پھر بھلا یہ کون ہو سکتی تھی؟ وہ خاموشی سے اس کے نزدیک چھپتے اس کے گالوں پر آتی لٹوں کو نرمی سے ہٹانے لگا۔ دل میں کچھ عجیب سا احساس جاگا، جیسے برسوں سے بند دروازہ اندر سے خود بخود کھل گیا ہو۔ وہ اپنی زندگی کی 35 بہاریں دیکھ چکا تھا، لیکن اس نے کبھی ایسی خوبصورتی، ایسا حسن نہیں دیکھا تھا۔ پردیس کی دنیا میں جہاں رنگ برنگی لڑکیاں آدھے ادھورے لباس میں اس کے ارد گرد گھوما کرتی، اس نے کسی کے چہرے پر معصومیت کی ایسی کرنے نہ دیکھی تھی۔ اسے ہمیشہ نیم برہنہ وجود بے چین اور مضطرب کیا کرتے تھے۔ پردیس میں رہنے کے باوجود بھی وہ اتنا آزاد خیال نہ ہو سکا تھا کہ عورت کے وجود کو برہنہ برداشت کر پاتا۔ آج پہلی بار اس نے کسی کو مکمل لباس میں دیکھا تھا، شاید اسی لیے بار بار اس کی نظریں بہک رہی تھی۔
कौन हो सकती है ये, और यहाँ मेरे बेडरूम में क्यों सो रही है? वो फिर बेचैनी से जहरीला बड़बड़ाया। दिल चाहा कि हाथ बढ़ाकर उसे जगा दे, पूछे कि वो कौन है जो इतने हक के साथ उसके बिस्तर पर सो रही है, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। वो जो कोई भी थी बेइंतहा गहरी नींद में थी। तभी तो उसे ना ही दरवाजे के खुलने और बंद होने का एहसास हुआ और न ही अपने नजदीक मौजूद शख्स का। फैजान उसके चेहरे से तमाम लटों को हटा चुका था, मगर वो सोता हुआ वजूद टस से मस न हुआ। थकन की वजह से मीर फैजान की कमर अब दर्द करने लगी। उसने सोचा कि वो कमरे में आते ही जल्दी से बिस्तर पर लेटकर आराम करेगा, लेकिन अब बिस्तर पर लेटना नामुमकिन था, और खासकर जब तक वो हसीना मौजूद थे। मीर फैजान ने थकन से चूर अपनी कमर पर दोनों हाथ टकाते एक लम्हे के लिए बेड की तरफ देखा और फिर कुछ सोचकर पलटकर सोफे की तरफ चला गया। कम से कम अपने आराम के लिए वो इस मासूम की नींद को खराब नहीं कर सकता था। वो जो कोई भी थी, उसका चेहरा बता रहा था कि वो कितनी ज्यादा थकन से निठाल है। वो आराम से जूते उतारकर सोफे पर नींद दराज हो गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, मगर जिस्म थकन से चूर था। वो लेटा तो जरूर, मगर पलकें मूंदने को तैयार न थी। शायद नई जगह की वजह से ऐसा था, या फिर लंबी फ्लाइट का असर था। पूरे 10 साल बाद तो उसने उस फार्म हाउस पर कदम रखा था। वो गौर से हर एक दरो दीवार को देखने लगा। उन 10 साल में कुछ भी नहीं बदला था। अलबत्ता उस वक्त उसके कमरे में एक तब्दीली जरूर थी, और वो उस लड़की की मौजूदगी थी जो उसके दिल की धड़कनों को बार बार बेतरतीब होने पर मजबूर कर रही थी। वो जिसने कभी शादी ना करने की कसम खा रखी थी, जिसकी जिंदगी में औरत जात की कोई भी जगह न थी। वो दीवाना बार बार अपनी निगाहों को उसकी जानिब भटकता हुआ महसूस कर रहा था। कुछ तो था उस लड़की में जो मीर फैजान को उसकी जानिब मुतवज्जो कर रहा था। कमरे में खामोशी का राज था, बस कभी कभार बाहर हवा की हल्की सी सरसराहट और खिड़की के पर्दे की आवाज सुनाई देती। थकन की वजह से मीर फैजान ने अपनी आंखें बंद की ही थी कि अचानक खामोशी को तोड़ दी एक हल्की सी आवाज उभरी। छन छन, चांदी की छोटी छोटी खुंगरियों की मध्यम झनकार, जैसे किसी पुरानी याद ने दिल के दरवाजे पर दस्तक दी हो। फैजान ने चौंक कर आंखें खोल दी। वो आवाज उस लड़की की पायल की थी, जो नींद में पहलू बदलते हुए हल्की सी जंबिश कर गई। करवट लेती वो लड़की बेड की आखिरी हुदूद तक पहुंच चुकी थी, और ये देखकर मीर फैजान को परेशानी लाहक हुई कि कहीं वो बेड से गिर ही ना जाए। वो बेबसी से लेटे लेटे उसकी तरफ देखने लगा। बिस्तर पर बेखबर सोई वो लड़की अब ख्वाब और हकीकत के दरमियान सांस ले रही थी। उसके पांव से बंदी पायल की हल्की झनकार हर बार फैजान के दिल की दीवार पर जैसे कोई मेहरबान दस्तक देती। उसके पैर ब्लैंकेट की कैद से आजाद हो चुके थे, और अब उस लड़की की दूधिया पैरों में चमकती वो सिल्वर पाजेब मीर फैजान की उलझनों में इजाफा कर रही थी। साथ ही उसके गिरने का खौफ भी सता रहा था। वो बस उसे देखता रहा, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। एक अजीब सा सुकून था जो उसकी रगों में सिरायत करता जा रहा था। उस लड़की को देखते हुए वो अपनी सारी फिक्रें भूल चुका था। यह भी याद न रहा था कि वो यहाँ किस मकसद के लिए आया था। बस मीर फैजान की नजरें थी जो उस खूबसूरत चेहरे के तवाफ पर मजबूर थी, और फिर उस लड़की की मामूली सी हरकत पर वो तीर की तरह उठकर उसके नजदीक पहुंचा और उसे अपने बाजुओं में समेटते हुए वो दोबारा पीछे की जानिब गया। अगर वो ऐसा ना करता तो यकीनन वो बिस्तर से नीचे पड़ी होती। मीर फैजान ने उसे अपने बाजुओं में समेट कर दोबारा से तकिए पर सेट तो कर दिया, लेकिन उसे छूने पर दिल में जो एहसास जागा वो अनमोल था। चंद लम्हे वो यूं ही उस पर झुके हुए उसकी खूबसूरती को अपनी नजरों से महसूस करने लगा। उसकी गहरी दहकती हुई सांसों ने मीर फैजान के चेहरे को झुलसा दिया। वो घबराकर पीछे हटा और दोबारा सोफे पर आकर लेट गया, मगर इस बार उसने बिस्तर के दोनों जानिब तकिए रखकर उसके गिरने के रास्ते को बंद कर दिया। फिर कब उसकी आंखें बंद हो गई, कब वो नींद की आगोश में चला गया, उसे खुद भी मालूम न था। रात रफ्ता रफ्ता बीत रही थी। कमरे के सन्नाटे में कभी कभार घुंघरू की झनकार गूंजती और मीर फैजान नींद में भी मचल जाता। बार बार उसकी आंख खुल रही थी, लेकिन फिर एक ऐसा पहर आया जब वो गहरी नींद पे चला गया। सुबह की पहली रोशनी जब खिड़की से छन छन कर अंदर आने लगी तो फैजान की आंख खुल गई। उसने हल्की सी अंगड़ाई ली, सर घुमाया और खाली बेड की तरफ नजर गई। चंद लम्हे उसे संभलने में लगे और फिर वो झटके से उठ बैठा। कमरा साफ सुथरा था, हर चीज अपनी जगह, मगर वो लड़की वहां मौजूद न थी। ब्लैंकेट भी सलीके से तय हुआ रखा था और वो तकिए रात को उसने साइड पर लगाए थे, अब वो भी अपनी जगहों पर थे। फैजान के दिल में एक अजीब सी खलिश पैदा हो गई, जैसे कुछ खो देने का एहसास हो। वो एहसास जो रात भर उसकी नींद में हलचल मचाता रहा, अब उसकी बेकरारी में बदल चुका था और वो सोचने लगा कि कौन थी वो और इतनी खामोशी से कहाँ चली गई। कमरे का मंजर बिल्कुल साफ सुथरा और वैसा ही था जैसा हमेशा उसे मिला करता। फैजान ने उठकर वॉशरूम में झांका, लेकिन वहां भी कोई न था। उसने फौरन कमरे का दरवाजा खोला और तेज कदमों से राहदारी में निकला। बाहर
सुबह की खनकी बिखरी हुई थी। सूरज की ठंडी किरणें कहीं कहीं से फार्म हाउस के अंदर जगह बनाकर दाखिल हो रही थी। वो कुछ फासले पर खड़े एक मुलाजिम रफीक को देखकर फौरन पुकार उठा, रफीक इधर आओ। उसके लहजे में ऐसी बेचैनी और बेकरारी थी कि रफीक जल्दी से दौड़ता हुआ आया और मौदबाना अंदाज में हाथ बांधे मीर फैजान के सामने खड़ा हो गया। जी सरकार, हुक्म करें। फैजान की नजरें उसके चेहरे पर जमी थी। आवाज में एक दबी हुई बेचैनी थी जिससे वो छुपाना नहीं चाहता था। मेरे कमरे में रात को कौन लड़की थी? ये सवाल सुनकर रफीक का रंग उड़ गया। वो चंद लम्हे बस हैरानी से उसे देखते रहा। लड़की सरकार? हाँ लड़की। फैजान ने कदम आगे बढ़ाया और फिर कहा कि जो मेरे बेड पर सो रही थी वो कौन थी? रफीक की आंखें फैल गई। वो अब हाथ जोड़ने के से अंदाज में बोला, सरकार अल्लाह की कसम यहाँ कोई औरत नहीं है। फार्म हाउस में 4 ही मुलाजिम हैं और मैं, बशीर, नईम और फरीद, और हम सब मर्द हैं, औरत कोई भी नहीं। फैजान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो एक कदम और आगे बढ़ा और आवाज में आग थी, झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है उसे और वो कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। सुबह उठा तो वो गायब थी और अब तुम लोग ये तासुर दे रहे हो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे पीछे तुम लोग यहाँ लड़कियां लाते हो, मेरे कमरे में, और वो भी मेरे बिस्तर पर, और क्या कुछ होता है मेरे पीछे। रफीक का जिस्म कांपने लगा। उसकी जुबान बंद हो गई और उसके पास अपने साहब को देने के लिए कुछ जवाब ना था, क्योंकि वो वाकई किसी भी लड़की से वाकिफ ना था। नहीं जानता था कि उसके साहब ने रात किस लड़की को देखा और उससे तो यही लग रहा था कि मीर फैजान ने कोई ख्वाब देखा है, इसीलिए वो सर झुकाए खड़ा हो गया। फैजान का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसके गुस्से के पीछे असल जज्बा कुछ और था, जिसे ना ही वो खुद समझ पा रहा था और न ही लफ्जों में बयान कर सकता था। वो लड़की, उसकी मौजूदगी, उसकी खामोशी जैसे सब कुछ सच था, मगर अब वो कहीं भी ना थे और सिर्फ सवाल रह गए थे। फैजान ने गहरी सांस ली। अपने गुस्से को दबाते हुए वो सर्द लहजे में बोला, इस फार्म हाउस का चप्पा चप्पा छान मारो, हर कमरा, हर राहदारी और हर कोना। मुझे हर हाल में वो लड़की चाहिए, और अगर वो ना मिली तो तुम सब सजा के लिए तैयार रहना, क्योंकि मैं यही समझूंगा कि मेरे पीछे तुम लोग यहाँ लड़कियां लाकर गलत काम करते हो। उसकी बात पर रफीक तेजी से दौड़ता हुआ बाकी मुलाजमीन को आवाज देने लगा। किसी भी तरह वो उस लड़की को तलाश करना चाहता था, जिसकी वजह से उसके और बाकी मुलाजमों के किरदार पर दाग लगने जा रहा था। गहरा सांस भरते मीर फैजान धीरे से पीछे हटा और आंखें बंद कर ली। उसके जहन में वो एक मंजर फिर ताजा हो गया। वो एक पायल की छनकार, वो सुकून भरा चेहरा और बस एक सवाल, अगर वो ख्वाब थी तो उसे ये यकीन क्यों नहीं आ रहा था? क्यों वो बिल्कुल हकीकत मालूम हुई थी? वो खुद भी कश्मकश का शिकार हो गया कि कहीं सच में ही तो उसने कोई ख्वाब नहीं देख लिया था, मगर फिर उसने खुद ही अपनी सोचों की नफी की। उस लड़की का एक एक नक्श उसके जहन पर पूरी तरह रोशन था। भला वो ख्वाब कैसे हो सकती थी जिसकी पायल का डिजाइन तक उसके जहन में पूरी तरह छुप चुका था। मीर फैजान के हुक्म पर फार्म हाउस के 4 मुलाजिम फौरन हरकत में आ गए। रफीक, बशीर, नईम और फरीद सब एक दूसरे को उलझी नजरों से देखते हुए मुख्तलिफ सिमतों में बिखर गए। हर कमरा, हर राहदारी, हर खिड़की और हर कोना, हत्ता कि वो पुराना स्टोर रूम और नीम वीरान स्टडी भी खोलकर देखी गई, जहां बरसों से कोई कदम नहीं पड़ा था। बावर्ची खाने के कोने, बैकयार्ड का छोटा सा हिस्सा, हत्ता के फार्म हाउस के बाहर तक जाकर तलाश की गई, मगर कहीं कोई निशान न मिला। चारों ही मुलाजिम परेशान थे कि उनके सरकार ने किसी लड़की को अपने कमरे में देख लिया है। उनके हिसाब से तो यहाँ दूर दूर तक किसी लड़की का कोई भी नामो निशान न था, ना कोई पहल, न किसी औरत की ओढ़नी, न मेहंदी की महक और न ही कोई कदमों के निशान। 2 घंटे की मुकम्मल खामोशी और संजीदा तगो-दो के बाद चारों मुलाजिम वापस लौटे और उनके चेहरों पर थकन और हैरानी साफ झलक रही थी। वो खामोशी से आकर मीर फैजान के सामने खड़े हो गए। सबकी नजरें झुकी हुई थी और फैजान जो लाउंज के बस में खड़ा था उन सबके चेहरों को बगौर देख रहा था, कुछ कहे बगैर, कुछ पूछे बगैर, जैसे वो उनकी खामोशी से ही सच खोजने की कोशिश कर रहा हो। आखिरकार रफीक ने मदम आवाज में कहा, सरकार, हमने हर जगह देख लिया है और पूरा फार्म हाउस, अंदर और बाहर भी, कोई भी औरत यहाँ पर नहीं है और न ही आई थी, न ही किसी ने उसे जाते देखा, और हम चारों तो वैसे भी रात को सर्वेंट क्वार्टर में थे, अभी सुबह ही फजर की अजानों के साथ अपने काम पर आए हैं। बाकी तीनों ने इस बात में सर हिला दिया। फैजान की मुट्ठियां भींच गई, दिल में हलचल मच गई और वो यकदम खामोश हो गया। आंखों के सामने जैसे फिर वो मंजर उभरा, सफेद चादर, सांसों की मध्यम ले और वो पायल की छन छन। ये कैसे मुमकिन है? उसने खुद से कहा। मैंने उसे देखा था और वो वहां पर थी। फैजान ने गहरी सांस ली और सामने रखे सोफे पर बैठ गया। दोनों हाथों से उसने अपना सर थाम लिया। दिल जैसे चीख रहा था। वो कौन थी और कहां से आई थी और फिर कहां चली गई? वो सब कुछ ख्वाब नहीं था और वो जानता था, मगर सामने खड़े चारों मुलाजमीन को क्या कहता, जिनकी आंखों में बेबसी और सच्चाई की तस्वीर थी।
कुछ देर वो यूं ही खामोश बैठा रहा और फिर दिल ने एक आवाज दी कि अगर उस लड़की के बारे में कोई कुछ बता सकता है तो वो यही 4 मुलाजिम है, क्योंकि उनके अलावा इस घर में और किसी को रसाई हासिल ना थी। इसीलिए अगर उसे उस लड़की तक पहुंचना था तो उन 4 मुलाजमीन के साथ सख्ती जरूरी थी। मीर फैजान ने 4 मुलाजमीन पर एक सर्द तेज निगाह डाली और उसकी आंखों में गजब छुपा था। 2 दिन, उसने धीमी मगर धमकी भरी आवाज में कहा, सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर मुझे पता चल जाना चाहिए कि वो लड़की कौन थी और कहां से आई थी और मेरे कमरे तक वो कैसे पहुंची। 4 मुलाजिम सर झुकाए खामोश खड़े रहे। फैजान ने कुर्सी से उठते हुए एक एक की आंखों में देखा, उनके चेहरों से झूठ को नोच निकालना चाहता हो, और अगर 2 दिन में ये बात मेरे सामने ना आई। वो एक कदम आगे बढ़ा और आवाज मजीद सख्त हो गई, तो याद रखो तुम चारों की नौकरी खत्म कर दूंगा और तुम्हारे घर वालों को भी इस बारे में आगाह कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे यकीन होने लगा है। फैजान की आवाज में जमी बर्फ पिघलकर जहर बन गई कि मेरे पीछे तुम लोग यहाँ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहे हो। मेरे फार्म हाउस को मेरी गैर मौजूदगी में किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये सुनकर 4 मुलाजमीन के रंग फक हो गए। उनके चेहरों पर हवाएं उड़ने लगी और फरीद की पेशानी पर पसीने के कतरे चमकने लगे और रफी के होंठ कपकपाने लगे। नहीं सरकार, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो। फैजान ने हाथ उठाकर उसकी बात काट दी। खामोश हो जाओ, उसने सख्त लहजे में कहा। मैं झूठ सुनने के मूड में नहीं हूँ, जो भी करना है कर लो और मुझे सिर्फ सच चाहिए। वो लड़की मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी और मैं जानता हूँ कि उसे यहाँ से भगाने में भी तुम में से ही किसी का हाथ है। इसीलिए एक दूसरे को बचाने के बारे में सोचने के बजाय अपनी इज्जत और अपना किरदार बचाने के बारे में सोचना। फिर वो पलटकर बड़े बड़े कदमों से अपने कमरे की तरफ वापस चला गया। दरवाजा जोर से बंद किया और अंदर आकर एक लम्हे को दीवार से टेक लगा दी। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो लड़की, उसकी खामोशी और उसकी मौजूदगी अब सिर्फ एक हसीन राज नहीं बल्कि एक सवाल भी बन चुकी थी, जिसका जवाब उसे हर हाल में चाहिए था। अगर वो ख्वाब न थी तो वो चारों क्यों नहीं जानते? अगर वो सब सच बोल रहे हों तो फिर वो कौन थी जो मेरे कमरे में थी, इन पहाड़ों के दरमियान बने इस फार्म हाउस में जिसकी दीवारें इतनी ऊंची हैं, जहां हर वक्त चौकीदार मौजूद रहता है? ऐसे ही कोई लड़की कैसे आ सकती है? फैजान ने आंखें बंद की और उसके तस्वुर में फिर वही पायल की झनकार गूंजी। उसने उस समय चादर को मुट्ठियों में भींचा तो उसकी मुट्ठी से कोई छोटी सी चीज टकरा गई। फैजान ने फौरन देखा तो वो बेड पर पड़ा एक छोटा सा सिल्वर घुंघरू था। बेख्तियार ही उसके लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई। घुंघरू अपनी हथेली में जमाए उसे नजदीक से देखने लगा। ये तो तय था कि रात उसने कोई ख्वाब न देखा था और वो जो कोई भी थी एक मुकम्मल हकीकत थी। और फिर दिमाग में एक छमाका सा हुआ। उसने चौकीदार से तो कोई भी पूछताछ न की थी और न ही उसे बुलाया था। उन 4 मुलाजिमों के अलावा अगर कोई और उस फार्म हाउस के करीब था तो वो चौकीदार था, जो हर वक्त दरवाजे पर अपनी ड्यूटी अंजाम दिया करता। मीर फैजान ने सख्त कदमों से लाउंज अबूर किया और कमरे से बाहर निकलकर चौकीदार को आवाज दी। अब तो किसी भी हाल में उसे उस लड़की तक पहुंचना था जो उसके दिल की दुनिया में भूचाल मचा गई थी। कुछ ही लम्हों में एक उधेड़ उम्र शख्स बैरूनी दरवाजे की तरफ से दौड़ता हुआ आया और मुअद्दब अंदाज में सर झुकाकर खड़ा हो गया। फैजान चलने में खामोश रहा। फिर उसने आहिस्तगी से चौकीदार पर नजर डालते हुए सवाल किया, इन 4 मुलाजमीन के अलावा फार्म हाउस में और कौन आता जाता है? चौकीदार ने एक पल को चौंक कर फैजान की तरफ देखा, फिर सर झुकाकर सोचने लगा और चंद लम्हों के बाद बोला, साहब जी, आप तो जानते हैं कि आपका कमरा सेट करने की जिम्मेदारी हमेशा से जलील बाबा के पास रही है। वो आपके बाबा का पुराना और वफादार मुलाजिम है। फैजान ने गहरी सांस ली, जैसे ये नाम काफी पुराना और शनासा हो। चौकीदार अपनी बात जारी रखते हुए बोला, अब जलील बाबा काफी बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए वो यहाँ के मुस्तकिल मुलाजमीन में शामिल नहीं, लेकिन जब भी आपके आने की खबर मिलती है तो वो खुद आकर आपका कमरा सेट करते हैं। किसी और मुलाजिम को आपके कमरे में जाने की इजाजत नहीं, इसलिए इस बार भी खुद उनके घर में गया था उन्हें बुलाने, तो उन्होंने कहा कि वो थोड़ी देर बाद आकर कमरा सेट कर देंगे। चौकीदार थोड़ा रुका, फिर धीमे लहजे में गोया हुआ, यहाँ ज्यादा लोग आते जाते नहीं और मैं अक्सर वक्त फार्म हाउस के इर्द गिर्द घास या झाड़ियां काटने में लगा रहता हूँ, इसलिए मुस्तकिल दरवाजे पर मौजूद नहीं रहता। हो सकता है कि जलील बाबा उसी दौरान आए हों और अपना काम मुकम्मल करके चले भी गए हों। फैजान ने आंखें फैलाते हुए गौर से उसकी बात सुनी। हाँ, मैंने बाद में उससे पूछा था कि काम हो गया, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मालिक का कमरा सेट हो गया है और बस इतना ही मालूम है सरकार। मीर फैजान खामोश खड़ा रहा। उसके दिल में एक लहर सी उठी। कमरा सेट करते हुए क्या वाकई जलील अकेला था या फिर उसके साथ कोई और भी था? वो लड़की, वो कहाँ से आई? जलील बाबा अकेले रहते हैं क्या? उनकी कोई बेटी भी है? अचानक किसी ख्याल के तहत फैजान ने चौकीदार से सवाल पूछा और चौकीदार चौंक कर अपनी सरकार को देखने लगा। साहब, जलील बाबा की बेटी और दामाद का तो बहुत अरसा पहले ही इंतकाल हो चुका था। हाल बता वो अपनी पोती के साथ रहते हैं। चौकीदार की बात सुनते ही मेरे फैजान को लगा जैसे उसकी तलाश खत्म हो गई हो। जलील बाबा को बुला कर लाओ। उसने अपने लहजे को जानबूझकर सख्त बनाए रखा। चारों मुलाजिम ने दोबारा
اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور سب کو خبر ہو گئی تھی کہ وہ جلیل بابا کو تفتیش کے لیے بلوا رہا ہے۔ اسی لیے فرید کہنے لگا کہ صاحب وہ بہت پرانا ملازم ہے، آپ کے والد کے زمانے سے ہے، وہ آپ کے خاندان کی خدمت کر رہا ہے اور اس عمر میں آپ اس پر شک نہ کریں۔ فرید کی بات سن کر میر فیضان نے غصے سے اسے دیکھا اور ان چاروں کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ چاروں بے بسی کے عالم میں اپنے سرکار کے حکم پر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میر فیضان بے چینی کے عالم میں یہاں وہاں ٹہلنے لگا اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جا کر 70 سال کے جلیل بابا لاٹھی ٹیکتے مشکل سے سانس بھرتے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ نظریں جھکی ہوئی اور انداز میں احترام تھا۔ سرکار، آپ نے بلایا؟ ان کی آواز کی کپکپاہٹ نے میر فیضان کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس عمر میں بھلا وہ کیسے اس کا کمرہ سیٹ کر سکتے تھے، جبکہ ان کے لیے سانس لینا بھی مشکل تھا۔ میرا کمرہ آپ نے سیٹ کیا ہے جلیل بابا؟ جلیل بابا کی عمر کا لحاظ کرتے اس نے اپنے لہجے کو بے انتہا نرم بنائے رکھا۔ میر فیضان کی بات پر جلیل کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ غلطی ہو گئی ہے کیا صاحب؟ کیا کمرہ صحیح سے سیٹ نہیں ہوا تھا؟ جلیل بابا نے جواب دینے کی بجائے سوال پوچھا اور اس بات پر میر فیضان کا دماغ گھوم گیا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کمرہ آپ نے سیٹ کیا تھا؟ اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں تلخی شامل ہو گئی۔ جلیل بابا نے گھبرا کر ہاتھ جوڑ لیے۔ صاحب معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ ہر بار آپ کے آنے پر آپ کا کمرہ میں ہی سیٹ کرتا تھا، لیکن اس بار میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اسی لیے میں نے اپنی پوتی حالہ کو آپ کا کمرہ صاف کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ پہلی بار ہی فارم ہاؤس آئی تھی، اسی لیے شاید اسے چیزوں کو صحیح علم نہ تھا، اسی لیے اسے لاپرواہی ہو گئی ہوگی۔ میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہاتھ جوڑے جلیل بابا کپ کپاتے ہوئے میر فیضان سے معافی مانگنے لگے اور حالہ کے نام پر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ کہاں ہے آپ کی پوتی؟ بلوائیے اسے۔ اپنے آپ پر قابو پاتے اس نے جلیل بابا کو نیا حکم سنایا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ گھبرا گئے۔ صاحب معاف کر دیجئے، بن ماں باپ کی بچی ہے، اسے کسی چیز کا علم نہیں اور وہ تو میری بیماری کی وجہ سے آ گئی تھی، جو کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے وہ میں صاف صفائی کر دیتا ہوں، مجھے آپ کی پوتی سے ملنا ہے۔ چبا چبا کر لفظ ادا کرتے میر فیضان انہیں سختی سے تاکید کر رہا تھا تو لاٹھی کے سہارے سے وہ فارم ہاؤس سے باہر نکل گیا۔ اسی لمحے میر فیضان کو ایسے لگا جیسے اس کی کھوئی ہوئی زندگی اسے واپس مل گئی ہو۔ شاید حالہ ہی وہ لڑکی تھی جو تھک ہار کر اس کے کمرے میں سو گئی تھی۔ ایک ایک پل وہ اپنی سانسوں پر شمار کرنے لگا اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہی جلیل صاحب کے ہمراہ آنے والی لڑکی پر اس کی نظر گئی جو گھونگھٹ کی آڑ میں چھپی ہوئی تھی، لیکن اس کی پائل کی چھنکار میر فیضان کے دل کی دھڑکنوں میں گونجنے لگی۔ جیسے ہی وہ میر فیضان کے سامنے پہنچی اس نے اپنا گھونگھٹ چھوڑا اور اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، خوف اس کے معصوم چہرے پر آیا تھا اور آنکھوں میں نمی اتری ہوئی تھی، اور بولی کہ سرکار کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا مجھ سے؟ کانپتے لہجے میں اس نے میر فیضان سے سوال کیا۔ حالانکہ چہرے پر نظر پڑتے ہی میر فیضان کا دل خود بخود بے قابو ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں کی نمی نے فیضان کو پوری طرح ڈسٹرب کر دیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر وہ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں سے آنسو پونچھ لے، لیکن اپنے جذبات پر قابو پاتے ایک بار پھر اسے اپنی نظروں میں اتارنے لگا۔ غلطی تو تم سے ہوئی ہے حالہ۔ میر فیضان کی آنکھوں میں کچھ نرمی مگر لہجے میں واضح سختی تھی۔ تم نے میرے کمرے کی رونق چھین لی ہے، اب تمہیں یہیں ٹھہرنا ہوگا اور دوبارہ اس کمرے میں وہی رونق لانی ہوگی۔ حالہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں جسے اس کے قدم زمین پر جڑ گئے۔ کہیں نہ کہیں دل میں یہ پریشانی بھی تھی کہ اسے گزری رات کے بارے میں سوال جواب کے لیے بلایا گیا ہوگا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ یہ بات وہ خود اپنے منہ سے پوچھ سکتی۔ اس کا یہی خیال تھا کہ سرکار نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ وہ پوری طرح بلینکٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ میر فیضان نے بلینکٹ کا کونا پلٹا کر اس کے ایک ایک نقش کو اپنے دل میں اتار لیا تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی اس لمحے پر جب ایک لمحے کو آرام کرنے کی غرض سے اس نرم گرم بستر پر وہ لیٹ گئی تھی اور نیند نے اسے فوراً ہی اپنی آغوش میں جکڑ لیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ خاموشی سے واپس اپنے گھر فرار ہو جائے گی تو کسی کو بھی خبر نہ ہوگی، لیکن میر فیضان نے اسے ڈھونڈ ہی نکالا اور اب اس کی روح تک کانپ رہی تھی کہ نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا، اور ہر کوئی جانتا تھا کہ فارم ہاؤس اور حویلی والے لوگ اپنے اصولوں کے پکے اور بے انتہا سخت ہیں۔ کم سے کم اس نے ہمیشہ سے یہی سن رکھا تھا۔ جلیل بابا آپ واپس جا سکتے ہیں۔ فیضان نے اپنے چہرے پر بلا کی سنجیدگی لا کر جلیل بابا کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے حالہ کی طرف پلٹا۔ جب یہ کام مکمل کر لے گی تو میں خود اسے چوکیدار کے ہمراہ واپس بھجوا دوں گا۔ جلیل بابا جب تک چپ کھڑے تھے، کچھ کہنا چاہا لیکن فیضان کے لہجے کی کاٹ انہیں خاموش کر گئی۔ وہ دھیرے دھیرے قدموں سے پلٹے اور واپس چل دیے۔ اب حالہ تنہا کھڑی تھی، سر جھکائے جیسے اپنے قدموں کی چاپ بھی اسے خوفزدہ کر رہی ہو۔ انسان لمبے ڈال ڈول والا پردیس سے آیا مرد تھا۔ اس کے انداز میں مختلف جاہو جلال تھا جس کی وجہ سے حالہ کی سانسیں اٹک رہی تھی۔
میر فیضان خاموشی سے مڑا اور کمرے کی طرف چل پڑا۔ چند لمحے بعد حالہ بھی لرزتے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے گہری نظر چاروں طرف دوڑائی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی اور صاف ستھری اور چمکتی ہوئی۔ پردے، بیڈ، لیمپ، قالین، سب کچھ ایسے سجا تھا جیسے کسی شاہی مہمان کی آمد متوقع ہو۔ دل ہی دل میں وہ سوچنے لگی، نہ جانے سرکار کو کس بات میں کمی محسوس ہوئی۔ 2 دن پہلے جب اس کے دادا یعنی جلیل بابا نے اسے بتایا تھا کہ وہ صاحب کے کمرے کی صفائی کے لیے فارم ہاؤس جائے گی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ برسوں سے اس خواب کو دل میں بسائے ہوئے تھے کہ کبھی اس حسین فارم ہاؤس کو اندر سے دیکھ سکے، لیکن اس کے دادا نے کبھی اس بات کی اجازت نہ دی تھی۔ وہ ہمیشہ سے حسرت بھری نظروں سے فارم ہاؤس کو دیکھ کر رہ جاتی اور دل ہی دل میں یہ دعا کرتی کہ کبھی اسے فارم ہاؤس اندر سے دیکھنے کا بھی موقع ملے، اور آخر کار دادا کی بدولت اس کی آرزو پوری ہو گئی تھی۔ وہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے چپ چاپ میر فیضان کے پیچھے کھڑی ہو گئی، لیکن دل کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ یہی وہ کمرہ تھا، یہی وہ لمحہ تھا جس کی خواہش اس نے نہ جانے کتنی بار کی تھی، مگر ایسا انجام وہ تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ نہ جانے میر فیضان اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا تھا۔ 2 دن پہلے جب حالہ اس کمرے میں پہلی بار داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ صرف ایک کمرہ نہیں تھا بلکہ ایک دنیا تھی، ایک خواب تھا اور ایک شاندار زندگی کی جھلک جس کی وہ تمنا رکھتی تھی۔ کمرہ بے حد کشادہ اور ہوادار تھا۔ قیمتی لکڑی سے بنے دیدہ زیب فرنیچر، فرش پر بچھے نرم و ملائم ایرانی قالین اور چھت سے لٹکتا ہوا شیشے کا فینسی فانوس، سب کچھ جیسے اسے کسی بادشاہی محل کا حصہ محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی جلیل بابا نے اسے بتایا کہ وہ کمرہ سیٹ کرے گی، حالہ کے چہرے پر وہ خوشی چھلک پڑی جو برسوں سے دل میں دبی تھی۔ اس کے قدم دھیرے دھیرے کمرے کے کونے کونے کی طرف بڑھے تھے، جیسے کوئی غلام کسی مقدس مقام کی زیارت کر رہا ہو۔ کمرے کی دیواروں کے ساتھ لگی بڑی بڑی الماریاں جب اس نے کھولی تو حیرت کا ایک اور در کھل گیا۔ اندر مہنگے نفیس کپڑے ترتیب سے لٹکائے گئے، ریشمی کرتے، کوٹ اور قیمتی برانڈز کے کپڑے جو کسی شاہانہ ذوق کی ترجمانی کرتے تھے۔ ساتھ ہی الگ الگ خانوں میں جوتوں کا خوبصورت ذخیرہ جو کچھ ہی دن پہلے خصوصی آرڈر پر منگوایا گیا تھا، اسے حیرت میں ڈال گیا۔ بیڈ کے لیے کئی رنگ برنگی اور خوبصورت بیڈ شیٹس رکھی گئی تھی اور ان میں سے حالہ نے خاص طور پر اپنی پسند کا ہلکے نیلے رنگ کا سیٹ چنا تھا جو کمرے کی باقی آرائش کے ساتھ مکمل ہم آہنگی رکھتا تھا۔ پھر اس نے وہی کیا جو اس کے دل کو سکون دیتا۔ اپنے انداز سے اس نے پھولوں کو سجا دیا۔ حالہ نے پھولوں سے میزیں، کھڑکیاں، کنارے آراستہ کیے۔ پانی کے شیشے کے پیالے میں خوشبودار پھول تہ رہے تھے جن کے درمیان موم بتیاں جگمگا رہی تھی اور روشنی اور خوشبو کا وہ امتزاج جیسے اس کی چھوٹی سی دنیا کی تعبیر ہو۔ اسے لگا جیسے وہ ایک لمحے کو خود بھی اس شان و شوکت کا حصہ بن گئی ہو، مگر نہ جانے سرکار کو کیا کمی محسوس ہوئی، وہ سمجھ نہ سکی۔ حالہ نے تو اپنی تمام محبت، چاہت اور محنت اس کمرے میں سمو دی تھی۔ یہ کمرہ جو دوسروں کے لیے محض ایک رہائش کا گوشہ تھا، اس کے لیے تو خوابوں کی ایک زندہ تعبیر تھا۔ وہ ایسی ہی زندگی کا خواب دیکھتی آئی تھی جہاں پر آسائش موجود ہو اور ہر ضرورت سے پہلے چیز میسر ہو۔ آج جب وہ اسی کمرے میں سر جھکائے سرکار کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی تو اس کا دل دھڑک رہا تھا اور نہ جانے کیا فیصلہ سنایا جائے گا، اس کی کون سی کمی کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ میر فیضان چلتے چلتے کمرے کے وسط میں رکا اور پھر پلٹ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں پتا ہے کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا؟ حالہ نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا تو میر فیضان ایک قدم اس کے نزدیک آ گیا۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم نے کل رات کہاں اور کس کے ساتھ گزاری ہے؟ میر فیضان کے منہ سے نکلنے والے لفظوں نے حالہ کے 14 طبق روشن کر دیے۔ چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا اور اسے سمجھ آ گیا کہ میر ہادی اس سے غافل نہ تھا، بلکہ وہ جانتا تھا کہ گزری رات وہ غلطی سے اس کے کمرے میں سو گئی تھی۔ حالہ کے وجود پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ بتاؤ، تم ہی کل رات میرے بستر پر سو رہی تھی نا؟ میر فیضان نے سرد لہجے میں پوچھا اور اس کی نگاہیں حالہ کے چہرے پر جم چکی تھی۔ صفائی کرتے کرتے تم سیدھی مالکن بننے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ یہ جملے جیسے تیر کی طرح حالہ کے دل میں پیوست ہو گئے۔ وہ ساکت کھڑی رہی، زبان جیسے بالوں سے چپک گئی ہو۔ میر فیضان کے چہرے میں طنز بھی تھا اور جان بوجھ کر رکھی گئی سختی بھی۔ وہ اس کے رد عمل کو پرکھنا چاہتا تھا۔ حالہ کا دل جیسے ایک دم ہل گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ گھبرا کر چھٹ سے نیچے بیٹھ گئی۔ صاحب معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی صفائی کرتے کرتے۔ یہ کمرہ بہت بڑا ہے نا، الماریاں بھی صاف کی، میرے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے تھے۔ وہ تیزی سے بول رہی تھی جیسے ایک ایک لمحہ قیمتی ہو۔ میں نے سوچا تھوڑا سا آرام کر لوں گی، بس 2 منٹ کے لیے لیٹی ہی تھی، لیکن اے سی کی ٹھنڈک سے مجھے نیند لگ گئی۔ صاحب، میں نے ایسا کچھ نہیں چاہا، بس مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ میر فیضان کے جوتے تھامے زمین پر جھکی ہوئی تھی اور سسکیاں لے رہی تھی۔
शर्मिंदगी, खौफ और बेबसी ने उसे तोड़ कर रख दिया। ये डर सता रहा था कि कहीं मीर फैजान उसे कोई गलत औरत ना समझ ले। मीर फैजान की निगाहें अभी उस पर जमी थी, मगर उनमें अब गुस्से से ज्यादा कुछ और था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की झूठ बोल रही है या वाकई मासूम है। हालांकि बनी हुई सिसकियों ने उसके दिल को हिला डाला था। तेजी से आगे बढ़ते उसने हाला को बाजुओं से थामकर अपने सामने खड़ा किया था और वो भी हाथ जोड़े फूट फूट कर रो रही थी। मीर फैजान की नजरें उसके चेहरे की खूबसूरती में खोने लगी। रोना बंद करो। मीर फैजान ने खुद ही उसे अपने बेड पर बिठा दिया और पानी का गिलास भरकर उसके आगे कर दिया। हाला ने रोते रोते चौंक कर पानी के गिलास की तरफ देखा और पल्लू से अपने आंसू साफ किए और जल्दी से पानी पीने लगी। मैं बस जानना चाहता था कि किस में इतनी हिम्मत है जो मेरे बिस्तर पर और मेरी जगह पर आकर सो गया, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया था। वो उसके नजदीक बैठते उसकी मखमली हुस्न को पूरी तरह महसूस कर रहा था और हाला नजरें चुराती हुई अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी। बेइख्तियार मीर फैजान की नजरें उसकी उंगलियों पर गई और फिर पलटना भूल गई। उसकी खूबसूरत मखरूती उंगलियों में सोने की नाजुक सी अंगूठी पूरी तरह जगमगा रही थी। लम्हों में ही मीर फैजान का दिल धड़कना बंद हुआ। वो अंगूठी जिस उंगली में पहनी गई थी, ऐसा लगता था जैसे हाला किसी की अमानत हो। मीर फैजान से रहा न गया तो वो पूछ बैठा, तुम एंगेज्ड हो? हाला ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया और मीर फैजान को लगा जैसे फार्म हाउस की छत उसके सर पर आ गिरी हो। एक रात पहले ही वो मोहब्बत के जज्बे से आशना हुआ था और अब उसके दिल की दुनिया पूरी तरह तहस नहस कर दी गई थी। हाला भी सर झुकाए चुपचाप सी बैठी थी। कौन है तुम्हारा मंगेतर? क्या करता है? दिल में हसद की आग जल उठी। जी वो यही जंगल में लकड़ियां काटता है और फिर शहर ले जाकर बेच देता है। कुछ महीनों पहले ही हमारी मंगनी हुई है और वो मेरी पुप्पो का बेटा है। शर्माते हुए हाला ने अपनी मंगनी का किस्सा सुनाया और मीर फैजान के दिल पर खंजर चला था। अपनी हुदूद को पार करते हुए उसने हाला को बाजू से पकड़ते अपने नजदीक खींचा। उसकी आंखें शोले उगल रही थी। हाला की सांस सीने में ही अटक गई। मोहब्बत करती हो क्या उससे? ये वो सवाल था जो मीर फैजान की रूह तक को झुलसा रहा था। वो लड़की जो उसकी जिंदगी में आते ही उसकी खामोश जिंदगी को कई रंगों से मुनव्वर कर गई थी, वो किसी और की अमानत थी। हाला ने नजरें झुकाए बस हाँ में सर हिला दिया और मीर फैजान ने उसका बाजू छोड़ दिया। अभी और इसी वक्त वापस चली जाओ, सख्ती से कहते उसने एक कदम पीछे हटाया और हाला को लगा कि उसकी जान खुलासी हो गई। वो तेजी से भागते हुए बाहर निकल गई। मीर फैजान सर पकड़कर वापस बिस्तर पर बैठ चुका था और चंद लम्हों तक तो वो अपने जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा और फिर मोबाइल उठाकर दीवार पर दे मारा। एक एक करके उसने कमरे की हर चीज को तहस नहस करना शुरू कर दिया था। चारों मुलाजिम घबराकर कमरे के दरवाजे पर खड़े हो गए, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत न थी कि अंदर जाकर अपने सरकार से पूछ पाता कि आखिर माजरा क्या था। कई घंटों तक वो अपने आप से जंग लड़ने के बाद संभल चुका था और हालांकि उसकी जिंदगी में आने वाली वो पहली लड़की थी जो उसके दिल में समा गई थी और वो किसी सूरत हाला को अब खोना नहीं चाहता था। ये जानते हुए भी कि वो अपने मंगेतर से मोहब्बत करती है, उसे हाला को हासिल करना था और मुट्ठियां भींचते हुए वो अपने कमरे से बाहर निकला। सामने खड़े मुलाजिमों को देखकर चेहरे के तासुरात और भी तन गए। जलील बाबा के घर ले चलो मुझे, फरीद को सख्ती से कहते वो तेज तेज कदम उठाने लगा। चारों मुलाजिमों ने एक दूसरे की तरफ देखा और न जाने जलील बाबा की पोती ने ऐसा क्या किया था जो उनके साहब को मिजाज इतना ज्यादा बिगड़ गया था। थोड़ी ही देर बाद वो जलील बाबा के छोटे से टूटे फूटे से मकान के आंगन में खड़ा था। हाला घर पर मौजूद न थी, लेकिन जलील बाबा हाथ जोड़े उसके सामने खड़े थे। सरकार, मुझे बुला लिया होता, मैं फिर चला आता। ये गरीब होना आपके काबिल नहीं। तुम्हारी पोती ने जो गलती की है उसकी सजा सुनाने आया हूँ। क्या तुम जानते हो कि वो कल रात मेरे कमरे में सो रही थी मेरे साथ? ये वो अल्फाज थे जिन्हें सुनते ही जलील बाबा के चेहरे का रंग बदल गया। वो इस बात से बेखबर थे कि उनकी पोती आधी रात तक फार्म हाउस में ही रुकी थी। वो दवाएं लेकर जल्दी सोने के आदी थे, इसीलिए उन्हें खबर ना हो सकी कि सफाई करने के बाद हाला कब वापस लौटी और कब नहीं। ये क्या कह रहे हैं सरकार? खुदा के वास्ते ऐसी बातें ना करें। मेरी बच्ची की 2 महीने के बाद शादी है और अगर गांव में ऐसी कोई भी बात फैली तो उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा और बदनामी होगी हमारी। जलील बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये ख्याल तो आपकी पोती को होना चाहिए था ना। एक गैर मर्द के कमरे में उसके बिस्तर पर वो बहुत मजे से सो रही थी। आप ये बात जानते हैं कि कमरे में मैं भी मौजूद था। मैंने खुद अपने बाजू में आपकी पोती को आधी अधूरी बात कहते वो जानबूझकर खामोश हो गया और जलील बाबा के कदमों से जमीन निकल गई। उसी लम्हे हाला खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और उसकी नजर मीर फैजान पर पड़ी। वो चौंक गई थी। फार्म हाउस से निकलते ही वो अपने मंगेतर के पास जंगल की तरफ चली गई और अब जब वो वापस लौटी तो मीर फैजान उसके ही आंगन में खड़ा था। तुम रात को फार्म हाउस में साहब के कमरे में थी?
बेयकीनी से जलील बाबा ने पोती से सवाल किया और हाला की सांसें थम गई। दादू, मुझे नींद आ गई थी और गलती से मैं उनके कमरे में सो गई थी, मगर जैसे ही आंख खुली मैं फौरन वापस चली आई। हाला तेजी से अपने दादू के करीब हुई थी ताकि अपनी सफाई दे सके, लेकिन जलील बाबा ने उसके चेहरे पर एक तमाचा दे मारा था। मैंने कहा था कि सफाई करते ही लौट आना। अगर गांव वालों को इस बात का इल्म हुआ तो जानती हो कि क्या होगा? तुम साहब के साथ उनके कमरे में थी। गाल पर हाथ रखे वो हैरत से अपने दादू को देखने लगी। दादू, मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही कुछ गलत हुआ है, आप पूछ ली साहब से। हाला ने मीर फैजान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। वो किसी सूरत अपनी मोहब्बत को खोना नहीं चाहता था। उसके पास उसे पाने का यही और एक वाहिद तरीका था कि वो सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करता। किसने कहा कुछ गलत नहीं हुआ? तुम तो गिरी नींद में थी, तुम्हें कुछ खबर ही कब हुई? मीर फैजान ने अपनी जेब से पायल का घुंघरू निकाल कर उसके सामने किया। इस घुंघरू के साथ साथ तुम और भी बहुत कुछ मेरे कमरे में ही छोड़ कर आई हो। रात के अंधेरे में जो कुछ हो गया है मैं उसे दुरुस्त करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मजीद तुम्हारी बदनामी हो। इसीलिए जलील बाबा, मैं आपसे हाला का हाथ मांगता हूँ। मेरे मुलाजमीन को इस बात की खबर हो चुकी है कि हाला रात को मेरे कमरे में थी और जल्दी ये बात गांव वालों तक पहुंच जाएगी। बेहतर यही है कि आप हाला को मेरे साथ इज्जत से रुखसत कर दे। मीर फैजान ने बिना वक्त जाया किए बाजी का पत्ता सामने रख दिया था और हाला के हाथ पांव लरस गए। नहीं, ये सब झूठ है, गलत है और ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे शादी क्यों करूंगी? मेरी मंगनी सिकंदर से हो चुकी है और मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। 2 कदम पीछे होकर उसने साफ इनकार किया। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर बुला लेते हैं तुम्हारे सिकंदर को भी। सच बता दो उसे और फिर पूछ लो वो तुमसे शादी करेगा या नहीं। मैं तो हमदर्दी में यहाँ चला आया कि तुम्हारी बदनामी होने से पहले ही तुम्हें इज्जत की चादर उड़ा दूंगा, लेकिन लगता है कि तुम्हें खुद अपनी इज्जत रास नहीं। मीर फैजान ने मोहब्बत में हर हद को पार करते हुए उसे ब्लैकमेल किया था। वो भले ही कनाडा से आया था, लेकिन उसकी रगों में खून मीर खानदान का ही था, जो कभी भी अपने मकसद के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकते थे। सिकंदर को बुलवा लिया गया और सिकंदर के आते ही हाला ने खुद उसे सारी बात बताई। सिकंदर के चेहरे पर एक रंग आकर गुस्सा गया था। तुम रात को साहब के साथ उनके कमरे में थी, तो ये कैसे मुमकिन है कि कुछ हुआ नहीं होगा? यूं कहो कि दौलत की चकाचौंध ने तुम्हें अंधा कर दिया और तुम अपनी इज्जत उतार कर आ गई। सिकंदर के लफ्जों ने हाला की रूह को घायल किया था। मंगनी की अंगूठी उसकी उंगली से खींचते हुए वो हर रिश्ता तोड़कर सिकंदर वापस चला गया और वो जख्मी दिल लिए फर्श पर बैठी चली गई। काजी का इंतजाम कीजिए, मैं फौरन ही निकाह पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जमीनों के सिलसिले में आगे शहर की तरफ जाना है। हाला मेरे साथ ही जाएगी ताकि मैं उसके वीजे का इंतजाम करवा सकूं। हाला के वजूद में तो इतनी भी सकत न रही थी कि वो इनकार या इकरार कर सकती। जलील बाबा इस सिलत पर सर झुकाए बैठे रहे और फिर काजी साहब को बुलवा लिया गया और चंद गवाहों की मौजूदगी में हाला का निकाह मीर फैजान के साथ पढ़वा दिया गया था। वो जो कभी बड़े बड़े महलों के ख्वाब देखा करती, आज उसी महल की रानी बनकर लम्हे भर की खुश न हुई थी। उसे आलीशान जिंदगी की ख्वाहिश जरूर थी, लेकिन सिकंदर के संग ना के मीर फैजान के साथ। वो सच में सिकंदर से मोहब्बत करती थी, लेकिन मीर फैजान ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। उसका हाथ पकड़े उसे रुखसत करवाकर अपने साथ फार्म हाउस में ले आया और एक रात में ही हाला की पूरी जिंदगी बदल गई थी। फरीद, मेरे कमरे को अच्छी तरह सजवा दो और अपनी मालिकन के लिए भी अरूसी लिबास का इंतजाम करो। फरीद को हुक्म देते वो पूरी तरह खुशी से मसरूर था। उसने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया था। सही तरीके से या गलत तरीके से ये सोचने में उसने बिल्कुल वक्त नहीं ज़ाया किया। उससे बस हालत से पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई थी और वो अपनी मोहब्बत को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसे अंदाजा न था कि औरत बिना मोहब्बत के सिर्फ बेजान मूरत होती है। कमरे को फूलों से सजा दिया गया था। हाला को सुर्ख रंग का जोड़ा पहनाकर उसके बिस्तर को जीनत बना दिया गया और जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर देखकर उसका दिल सरशार हो गया। मोहब्बत यूं मिल जाएगी ये तो उसने तस्वीर भी नहीं किया था। जैसे ही हाला के नजदीक जाकर उसने हाला का हाथ पकड़ा तो वो घबरा कर पीछे हटी। प्लीज मुझे हाथ न लगाएं, मैं कुछ नहीं लगती आपकी, नफरत करती हूँ मैं आपसे, जानती हूँ मैं कि आपने झूठ बोला था। हाला के लफ्जों ने मीर फैजान की रगों में आग उतार दी। हाँ, झूठ कहा मैंने, मोहब्बत करने लगा हूँ मैं तुमसे। जब तुमने बताया कि तुम सिकंदर की अमानत हो तो मेरे पास ये वाहिद तरीका था तुम्हें हासिल करने का, क्योंकि मुझे मालूम है कि गांव वाले इतनी आसानी से अपने रिश्ते खत्म नहीं करते। जब तक बात इज्जत पर ना आ जाए तब तक वैसा कुछ नहीं करते। मीर फैजान की बात सुनकर हाला की आंखों में नमी तैरने लगी। आप उसे मोहब्बत कहते हैं? क्या मोहब्बत में कोई महबूब की इज्जत को रुस्वा करता है? आपने तो मुझे सारे गांव में बदनाम करवा दिया। अगर आपको लगता है कि ये करके आप मुझे हासिल कर चुके हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं ना आपकी हूँ और ना ही हो सकती हूँ।
یہ عالی شان محل آپ کو مبارک ہو، میرے لیے صرف یہ ایک قید خانہ ہے۔ روتے ہوئے حالہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کو ایک رات پہلے اس نے بڑی ارمانوں سے سجایا تھا۔ بہت محبت سے اس کمرے میں ایک ایک کونے کو محسوس کیا تھا اور آج یہ کمرہ اسے زندان معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو حالہ، لیکن میں نے یہ سب کچھ تمہاری محبت میں کیا ہے۔ میر فیضان کا لہجہ نرم ہو گیا۔ وہ کسی طور پر حالہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا، خاص کر اس وقت جب وہ اس کے نکاح میں تھی۔ اس نے حالہ کو محبت سے باہوں میں سمیٹنا چاہا، لیکن وہ بے جان لاش کی طرح اس کے سینے سے لگ گئی۔ نہ دھڑکنوں میں کوئی شور تھا اور نہ ہی سانسوں میں کوئی ترنگ۔ وہ بس ایک بے جان مورت تھی جس کی آنکھوں سے مستقل آنسو بہ رہے تھے، اور یہ احساس ہوتے ہی میر فیضان نے خود کو اس سے علیحدہ کر دیا۔ اسے اپنی محبت یوں زندہ لاش کی صورت قبول نہ تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور ساری رات فارم ہاؤس کے گارڈن میں سگریٹ پر سگریٹ سلگاتا رہا۔ کیا واقعی اس سے غلطی ہو گئی تھی؟ یہ سوچ اسے مارنے لگی تھی کہ حالہ اسے نفرت کرنے لگی ہے۔ ساری رات ایسے ہی گزر گئی۔ صبح وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو حالہ اسی جگہ سو رہی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو سوکھ کر چہرے پر جم چکے تھے۔ اس کی معصومیت میں غم کا رنگ بھی شامل ہو گیا تھا، اور یہ دیکھ کر میر فیضان کا کلیجہ چڑھنے لگا۔ وہ حالہ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کی پازیب سے کھیلتے اس سے معافی مانگنے لگا۔ وہ نیند میں سے گھبرا کر اٹھی اور فیضان کو دیکھ کر اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ مجھے معاف کر دو حالہ، میں نے ساری زندگی پردیس میں گزاری ہے۔ سچی محبت اور رشتوں کے لیے میں ترسا ہوں۔ میرے ارد گرد بہت لڑکیاں تھیں، لیکن وہ سب چھوٹی تھی، بد کردار تھی اور آوارہ تھی۔ میں نے کبھی کسی کو نظر اٹھا کر نہ دیکھا، اور جب تمہیں دیکھا تو بے بس ہو گیا۔ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ہے، لیکن میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں۔ حالہ کے پاؤں پکڑے وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ میر فیضان کے آنسو نے حالہ کے دل کو نرم کر دیا۔ بے شک اسے میر فیضان سے محبت نہ تھی، لیکن اس کی سچائی حالہ کو پوری طرح نظر آ رہی تھی۔ اس نے فیضان کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اپنے آنسوں کو اس کی تسلی کی پشت پر گرا دیا۔ فیضان نے محبت سے اسے بازو میں سمیٹتے ہوئے ایک بار پھر اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی، اور حالہ نے اسے معاف کر دیا۔ وہ اب اس کا شوہر تھا اور اس کا مجازی خدا تھا۔ نکاح کے رشتے میں اتنی طاقت تو ہوتی ہی ہے کہ دو دل ایک ساتھ دھڑکنے لگے۔ کچھ دن فارم ہاؤس پر گزارنے کے بعد فیضان اسے اپنے ساتھ شہر لے گیا تھا اور اس کی ڈاکیومنٹس تیار کروا دیے تھے۔ اس کے دادو کا خرچہ فیضان نے اپنے ذمہ لے لیا اور ساتھ ہی فرید کو جلیل بابا کے لیے بطور ملازم مقرر کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے حالہ کے دل میں بھی محبت پنپنے لگی، کیونکہ سکندر نے اس پر بھروسہ نہ کر کے اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی، اور اس دراڑ کو بھرنے میں میر فیضان کی محبت نے مرہم کا کام کیا تھا۔ اس نے اپنی ساری پراپرٹیز فروخت کر دی تھی، لیکن وہ فارم ہاؤس نہ بیچا جس میں اس نے پہلی بار حالہ کو دیکھا۔ وہ پاکستان سے اپنا ہر تعلق ختم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس زمین نے اسے نئی زندگی دی تھی۔ فارم ہاؤس کو دوبارہ ملازموں کے حوالے کر کے وہ حالہ کے ساتھ کینیڈا کے لیے جہاز میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ یہاں آیا تو تنہا تھا، لیکن واپسی میں اس کی محبت اس کے ہمراہ تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ اس نے محبت سے حالہ کا ہاتھ تھاما تو حالہ کے چہرے پر بھی کئی رنگ بکھر گئے۔ کبھی کبھی قدرت ہماری جھولی میں سب کچھ کسی تحفے کی طرح ڈال دیتی ہے، بس ہم سمجھ نہیں پاتے۔ حالہ کو بھی دھیرے دھیرے احساس ہوا کہ قدرت نے اسے میر فیضان کی صورت میں کیسا تحفہ دیا۔ وہ عمر میں حالہ سے بڑا ضرور تھا، لیکن اس کی مچور محبت نے حالہ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میر فیضان نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے صحیح راستہ اپنایا؟ کہ حالہ کو اسے معاف کر دینا چاہیے تھا؟ کیا سکندر جیسا مرد ہی ریڈ فلیگ کہلاتا ہے؟